ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہندوستان میں دینی مدرسوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ دیش کی مختلف ریاستوں میں لگاتار دینی مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، اللیگل بتایا جا رہا ہے۔ مسجدوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، مزاروں کو بھی بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ اور صرف پچھلے چند دنوں میں اتر پردیش میں 350 سے زیادہ مدرسوں کو، مسجدوں کو، عیدگاہوں کو، خانقاہوں کو، مزاروں کو اللیگل قرار دے کر یا تو سیل کر دیا گیا ہے یا بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی، پوری دنیا کی، دیش بھر کی نگاہیں انڈیا اور پاکستان کی خبروں پر تھی، انہی دنوں میں اتر پردیش کی سرکار نے، پرشاسن نے 300 سے زائد مدرسوں کو اللیگل قرار دے دیا۔ ان مدرسوں کو نوٹس ایشو کر دیا گیا، کچھ کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے، کچھ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور جن عمارتوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جو ریلیجس اور مذہبی عمارتیں ہیں، ان میں مدرسہ بھی شامل ہے، مسجد بھی شامل ہے، عیدگاہ بھی شامل ہے، مزار بھی شامل ہے، دوسری عمارتیں شامل ہے۔ اور یوپی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ جو تمام عمارتیں ہیں، خواہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یہ سب سرکار کی زمین پر بنے ہوئے تھے، یہ سب اللیگل ہے، انکروچمنٹ ہے، اور کسی بھی مذہبی عمارت کو، ریلیجس عمارت کو سرکاری زمین پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ سب ایسے وقت میں یوپی سرکار نے کیا جب وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر ابھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے پابندی لگا رکھی ہے۔ حال ہی میں مودی سرکار نے، پارلیمنٹ نے وقف امینڈمنٹ کو پاس کیا ہے، قانون نافذ ہو گیا تھا، لیکن معاملہ سپریم کورٹ آف انڈیا پہنچا تھا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے انٹریم روک لگا رکھی ہے کہ فی الحال اس قانون پر سرکار عمل نہیں کر سکتی ہے۔ 15 مئی کو سنوائی بھی ہو سکتی ہے، یا ممکن ہے 16 مئی کو دوبارہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس پر سنوائی ہو، لیکن فی الحال سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس قانون پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے۔ اس کے باوجود یوپی سرکار نے 350 سے زیادہ مدرسوں کے خلاف کارروائی کر دی۔ اور یہ جو رپورٹ ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، آپ پی ٹی آئی کی رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ 350 سے زیادہ مذہبی عمارتوں کو اللیگل قرار دے کر یوپی میں ہٹایا گیا ہے۔ بزنس اسٹینڈرڈ کی رپورٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز نے اس خبر کو شائع کیا ہے، دی آبزرور پوسٹ نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، یعنی ہر جگہ خبر آئی ہے۔ اور دراصل یوپی سرکار نے ہی باضابطہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جس کو پی ٹی آئی نے کور کیا کہ اتر پردیش میں پچھلے چند دنوں میں 350 سے زیادہ مدرسوں کو اللیگل قرار دے کر ریموو کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مدرسے ہیں، زیادہ تر اتر پردیش اور نیپال کی سرحدوں پر جو اضلاع ہے، وہاں مدرسے ہیں، جس میں بہرائچ، بلرام پور، سرسوتی نگر، سدھارتھ نگر، بستی، بلرام پور، اس طرح کے جو اضلاع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، وہ علاقے شامل ہیں، اور پورا لمبا چوڑا ایریا ہے۔ اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مدرسہ صرف 2 صوبوں میں پایا جاتا ہے، ایک یوپی میں، دوسرا بہار میں۔ اور یوپی میں ان علاقوں میں مدرسوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، دیش بھر کے بچے ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے پرانے مدرسے ہیں، سبھی مذاہب فکر کے، سبھی مسلک کے مدرسے یہاں ہیں، اور ان مدرسوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اور میں آپ کو ضلع کے اعتبار سے ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کہ کس ضلع میں کتنی مسجد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، کتنی عیدگاہوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو کارروائی کی گئی ہے سرسوتی میں، سرسوتی یوپی کا ضلع ہے، وہاں 104 مدرسوں کو اللیگل قرار دیا گیا ہے، 104 مدرسوں کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سرکاری زمین پر مدرسہ بنا ہوا ہے، فوراً اسے خالی کرنا ہوگا۔ ایک مسجد کو بھی یہاں سرسوتی میں اللیگل قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی مسجد ہے۔ 5 مزاروں کو بھی یہاں اللیگل قرار دیا گیا ہے، اس کو انکروچمنٹ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 عیدگاہ کو بھی یہاں اللیگل قرار دیا گیا ہے کہ یہ سرکاری زمین پر بنا ہوا ہے، اور عیدگاہ کو منہدم کرنا ہوگا۔ ایک مدرسہ کو پرشاسن نے ڈیمولش بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 مدرسہ کو وہاں سیل کر دیا گیا ہے، اور بقیہ کو نوٹس بھیجا گیا ہے کہ ہر حال میں وہ خالی کر دے، ورنہ بلڈوزر کی کارروائی کی جائے گی۔ بہرائچ میں 13 مدرسوں کو اللیگل قرار دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ 13 کے 13 مدرسے سرکاری زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہرائچ میں 8 مسجدوں کو بھی اللیگل قرار دیا گیا ہے، اور سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ بہرائچ کی 8 مسجدیں سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی 2 عیدگاہ کو اللیگل بتایا گیا ہے، سرکاری زمین پر بتایا گیا ہے۔ بہرائچ میں بھی ایک عیدگاہ کو اللیگل بتایا گیا ہے، اور بہرائچ میں 8 مدرسہ کو سرکار نے فوری طور پر بلڈوزر چلا کر ڈیمولش کر دیا ہے، زمین دوز کر دیا ہے۔ 2 مزار کو بھی یہاں ڈیمولش کر دیا گیا ہے بہرائچ میں، اور ایک عیدگاہ کو بھی یہاں توڑ دیا گیا ہے، زمین دوز کر دیا گیا ہے۔
اس کے بعد सिद्धार्थ नगर में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थ नगर में 19 मदरसों को सरकार ने, प्रशासन ने इलीगल करार दिया है, इंक्रोचमेंट बता दिया है कि सरकारी ज़मीन पर यहाँ मदरसे बने हुए हैं और 4 मस्जिद को भी यहाँ इलीगल बता दिया गया है कि जो 4 मस्जिद है सिद्धार्थ नगर ज़िला में सरकारी ज़मीन पर इसकी तामीर की गई है और इन मस्जिदों को हटाना होगा। उसके अलावा यहाँ 9 मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। 9 मदरसों को सिद्धार्थ नगर में अभी तक बुलडोज़ किया जा चुका है। उसके अलावा 5 मदरसों को यहाँ सील कर दिया गया है। सिद्धार्थ नगर के बाद एक और बड़ी कार्रवाई हुई है महाराजगंज में। महाराजगंज में भी मदरसों की बड़ी तादाद पाई जाती है और यहाँ 29 मदरसों को हुकूमत ने इलीगल करार दिया है। सरकारी ज़मीन पर बताया है कि इंक्रोचमेंट है और यहाँ 5 मज़ार को भी इलीगल करार दिया गया है, सरकारी ज़मीन पर बताया गया है। और महाराजगंज में 29 मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है, बुलडोज़र चलाया गया है, उनको ज़मीन दोज़ कर दिया गया है और यह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ 5 मज़ारों को भी डेमोलिश कर दिया गया है, उन सबको इलीगल बताया गया था और फिर बुलडोज़र की कार्रवाई करके 5 मज़ारों को तोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी भी यूपी का बड़ा मशहूर ज़िला है, सुर्खियों में रहा। यहाँ भी 8 मदरसों को आइडेंटिफाई किया गया है। इस तरह की ये सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, इंक्रोचमेंट है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। उसके अलावा यहाँ 2 मस्जिद को भी आइडेंटिफाई किया गया है और बताया गया है, सरकार का कहना है कि लीगल है, सरकारी ज़मीन पर है। और यहाँ एक ईदगाह को इलीगल ईदगाह के तौर पर, इंक्रोचमेंट के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। 3 मदरसा के ख़िलाफ़ लखीमपुरी में कार्रवाई की जा चुकी है, यानी ज़मीन दोज़ कर दिया गया है, बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। 9 मदरसों को लखीमपुर खीरी में सील कर दिया गया है। यूपी का एक और मशहूर ज़िला है बलरामपुर। यहाँ 30 मदरसों को यूपी प्रशासन ने, सरकार ने इलीगल करार दे दिया है, इंक्रोचमेंट बताया और कहा गया कि 30 मदरसे सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ 10 मज़ारों को भी आइडेंटिफाई किया गया है, इंक्रोचमेंट के तौर पर, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा के तौर पर। एक ईदगाह को भी यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है। और बलरामपुर के हवाले से सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर यह है कि 30 मदरसों को सरकार ने डिमोलिश कर दिया है, बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी है। 10 मज़ारों को भी यहाँ बुलडोज़ कर दिया है। एक ईदगाह जिसके बारे में सरकार ने दावा किया कि इलीगल है, उसको भी बुलडोज़ कर दिया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। उसके अलावा यूपी का एक और ज़िला है पीलीभीत, वहाँ की एक बहुत मशहूर और तारीख़ी मस्जिद है। उस मस्जिद को भी हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया है कि ये सरकारी ज़मीन पर है, इंक्रोचमेंट है, इलीगल है और इस मस्जिद को यहाँ से हटाना होगा। नोटिस दिया गया है, टाइम दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस मस्जिद को भी शहीद कर दिया जाएगा। ये यूपी सरकार का फैसला है। कुल मिलाकर ये 350 से ज़्यादा मदरसों की फहरिस्त है, ज़्यादातर का मैंने तस्करा कर दिया है। कुछ मदरसों की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये यही तमाम अजला में हैं, सरस्वती में, बहराइच में, सिद्धार्थ नगर में, बलरामपुर में, महाराजगंज में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, जहां इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और जो फिगर है, जो तादाद है 350 से ज़्यादा का है। और इन मदरसों में से कुछ के ज़िम्मेदारों से, कुछ के मुतवल्लियों से मेरी बातचीत हुई और उनका साफ कहना है कि उनके पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उनके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ये जो मदरसे हैं कोई आज़ादी के पहले के भी नहीं हैं, कुछ मदरसे वो हैं जो आज़ादी के पहले के हैं और उनके बारे में सरकार दावा कर सकती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसने वक्फ किया था उसका उनके पास प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो मदरसे हैं ज़्यादातर आज़ादी के बाद के बने हुए हैं, 20 साल 25 साल पुराने मदरसे हैं। जो मस्जिदें हैं वो भी 20 साल 25 साल पुरानी मस्जिदें हैं और इन सब के पास मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट है, सबूत है, इनके पास हर तरह के कागजात हैं। इसके बावजूद प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और लगातार इन मदरसों को सील किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में अब तक हुकूमत ने 170 से ज़्यादा मदरसों को सील कर दिया और उत्तराखंड की हुकूमत ने जो वहाँ मदरसों को सील किया उसकी वजह बताई कि मदरसे अनरिकॉग्नाइज्ड है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और न ही जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड का डिपार्टमेंट है उसके तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए अनरिकॉग्नाइज्ड करार दिया गया और वहाँ मदरसों को सील कर दिया गया। लेकिन यूपी में मदरसों को जो सील किया जा रहा है या मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, बुलडोज किया जा रहा है,
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مدرسے ان رجسٹرڈ ہیں یا مدرسے ان ریکگنائزڈ ہے، بلکہ یہاں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام جو مدرسے ہیں وہ سرکاری زمین پر بنے ہوئے ہیں، انکروچمنٹ ہے، اللیگل ہے، اور جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا سہارا لے کر یو پی سرکار ان مدرسوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، جبکہ یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کی توہین ہے۔ سپریم کورٹ پر بلڈوزر ایک طرح سے چلایا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، بی آر گوئی نئے چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف انڈیا نے 17 اپریل کو ہی روک لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اور جو بھی 2013 کے وقف کے تحت رجسٹرڈ ہے یا 1995 کے تحت وقف میں رجسٹرڈ ہے، خواہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں یا سینٹرل وقف کونسل میں، تو اس زمین کو وقف کی ہی پراپرٹی مانا جائے گا، اس کے اسٹیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، ڈی ایم کو یہ پاور نہیں ہے اس کا سروے کرانے کا اور اس مسجد کو یا مدرسہ کو یا وقف کی زمینوں کو وقف کے تحت نہ ماننے کا۔ تو یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا باضابطہ انٹریم اسٹے ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے نن مسلمز ممبر کی بحالی پر بھی اسٹے لگا رکھا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سرے سے اس پورے قانون پر ہی روک لگا رکھا ہے، اور خود حکومت نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرائی تھی کہ فی الحال سرکار اس قانون پر عمل نہیں کرے گی، لیکن یوگی سرکار اس قانون پر عمل کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد وکیل کپل سبل تک یہ بات پہنچے گی، جو پٹیشنر ہیں مسلمانوں کی طرف سے ان تک یہ بات پہنچے گی، اور کل یا پرسوں جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس مسئلے کو پیش کیا جائے گا کہ آخر کس بنیاد پر اتر پردیش کی سرکار نے 350 سے زیادہ مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، مزاروں کے خلاف، عیدگاہوں کے خلاف کارروائی کی اور اللیگل بتا دیا، انکروچمنٹ بتا دیا، وقف کا اسٹیٹس تسلیم نہیں کیا، وقف کی پراپرٹی تسلیم نہیں کیا اور بلڈوزر کی کارروائی کر دی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اور تبھی سرکار کو پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا تھا۔ جو کچھ ہوا ہے یو پی میں، سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واضح آدیش کے باوجود جب سرکار دھجیاں اڑا رہی ہے تو اگر فیصلہ بھی آ جاتا ہے تب بھی کیا سرکار کرے گی، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذرہ برابر بھی احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو یو پی سرکار کی کارروائی ہے مدرسوں کے خلاف، اس کا جو میسج ہے بہت بڑا ہے، اس کا جو پیغام ہے بہت بڑا ہے۔ انڈیا میں مدرسوں کی جو شروعات ہے 1857 کے بعد ہوتی ہے۔ ان مدرسوں کے قیام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اسلامی شناخت کو باقی رکھ سکے، وہ دین اسلام کو پہچان سکے، مسجدوں کو امام مل سکے، نماز جنازہ کی امامت کرنے والے لوگ ہمارے ہاں موجود رہے، کیونکہ انگریزوں کے دور میں مدرسوں کے نظام ختم ہو گیا تھا، اسلامی تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور اب جس طرح یو پی سرکار یا دیش بھر میں مدرسوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لوگوں کا ماننا یہ ہے، ایکسپرٹ کا تجزیہ یہ ہے کہ انڈیا کو بھی اندلس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح اندلس پر تقریباً 750 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، اندلس سے مسلمانوں نے دنیا بھر میں اسلامی فلسفہ کو، دوسرے فلسفہ کو فروغ دیا، دنیا بھر میں علوم کی اشاعت ہوئی۔ لیکن جب اندلس میں 1492 میں مسلمانوں کا سورج غروب ہو گیا، اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور عیسائیوں نے پورا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو دھیرے دھیرے عیسائیوں نے، وہاں کی نئی حکومت نے نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا بلکہ اسلامی آثار کو، اسلامی تہذیب کو مٹانا شروع کر دیا، مسجدوں کو ڈیمولش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، مدرسوں کو مٹانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، بڑے بڑے مکاتب کو زمین دوز کر دیا گیا، اور اندلس کی حکومت نے تمام آثار کو مٹا دیا۔ آج اگر آپ اندلس جائیں گے، جس کو اسپین کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وہی اندلس ہے جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، یہ وہی اسپین ہے جہاں سے دنیا بھر میں علم فلسفہ کی، علم ریاضی کی، دوسرے علوم کی اشاعت ہوئی اور جن کا ڈنکا بجتا تھا۔ آپ پتہ نہیں چلا سکیں گے کہ یہ وہی اندلس ہے جہاں بڑے بڑے مسلم مورخین، مسلم سائنسداں، ریاضی داں، سائنٹسٹ پیدا ہوئے، تمام آثار کو مٹایا جا چکا ہے۔ پچھلے چند برسوں میں وہاں کچھ مسلمان گئے ہیں، کچھ مسلمانوں کی تعداد وہاں ہوئی ہے، ورنہ کئی سو سال تک ایسا رہا اسپین کا کہ کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بھی زور سے پڑھنے والا نہیں تھا۔
कहीं भी अल्लाह अकबर की सदाएं वहाँ सुनाई नहीं देती थी। और अब कुछ ऐसा ही हश्र हिंदुस्तान का होने जा रहा है, लोग लिख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मदरसों को ख़त्म किया जा रहा है। मदरसों के क़याम का जो सिलसिला शुरू हुआ था 1857 के बाद, 1857 से पहले मुग़लों की हुकूमत थी, हालांकि अंग्रेज़ उससे पहले आ गए थे। मुग़लों की हुकूमत में मसाजिद के साथ मदरसे कायम होते थे या अलग से यूनिवर्सिटी और मदरसे का सिलसिला शुरू होता था और वहाँ तमाम उलूम एक साथ पढ़ाए जाते थे। यानी उस वक्त का जो असरी उलूम था, उस वक्त का जो मॉडर्न एजुकेशन था, वो भी उन मदरसों में पढ़ाया जाता था और उसके साथ साथ कुरान की भी तालीम दी जाती थी, हदीस की भी तालीम दी जाती थी, फ़िक़्ह की भी तालीम दी जाती थी, तफसीर भी पढ़ाया जाता था। और उन मदरसों से निकले हुए सारी चीज़ों के माहिर होते थे। ताज महल का जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, लाल किला का जो इंजीनियर है, या दिल्ली की जामा मस्जिद का जो इंजीनियर है, या जो इस तरह की दूसरी इमारतें हैं, उन सब के जो आर्किटेक्ट है, उन सब के जो मेमार है, इंजीनियर है, वो इन्हीं मदरसों से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि उन मदरसों में उस वक्त दोनों तरह की तालीम होती थी। जब 1857 में मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया, ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान चला गया, तो ब्रिटिश एम्पायर ने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फ़रोग़ दिया जहाँ इस्लामी तालीम बिल्कुल नहीं थी, जहाँ कुरान और हदीस की तालीम नहीं थी, जहाँ इस्लामी बुनियाद और इस्लाम के जो अक़ायद हैं उसका कोई भी तस्करा और चर्चा नहीं था। चुनांचे उलमाए कराम ने, उस वक्त के बुज़ुर्गों ने सोचा कि अंग्रेज़ों का निज़ाम इसी तरह इंडिया पर रहा तो जो इल्म दीन है उसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मस्जिदों की इमामत कौन करेगा, जनाजे की इमामत कौन करेगा, कुरान और हदीस का फ़रोग़ कैसे होगा, ये पूरा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे इस वक्त के उलमाए कराम ने, अकाबिरीन ने दीनी मदरसों के क़याम का सिलसिला शुरू किया और इस सिलसिले का सबसे पहला इदारा देवबंद की सरज़मीन पर कायम हुआ, जिसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है, जिसके जो बानी हैं हाजी आबिद अली है, मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी है, दूसरे उलमाए कराम हैं। और फिर मुल्क भर में इदारों के क़याम का सिलसिला शुरू हुआ। बरेली में एक मदरसा कायम हुआ, बरेलवी मकतब फ़िक्र का, फिर बनारस में एक मदरसा कायम हुआ और देश भर में मदरसों के क़याम का सिलसिला शुरू हो गया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में इस वक्त 40,000 से ज़्यादा मदरसे पाए जाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक है। पिछले दिनों जो सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि 38,000 से ज़ायद इंडिया में मदरसे पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ बड़े मदरसे हैं, कुछ छोटे मदरसे हैं, कुछ मकातिब हैं और इनमें जो 28,000 मदरसे हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं और जो 10,000 मदरसे हैं वो अनरिकग्नाइज्ड है, यानी वो प्राइवेट मदरसे हैं, किसी एजुकेशन बोर्ड के तहत नहीं हैं। तो बहरहाल इंडिया में 40,000 मदारिस की तादाद पाई जाती है और यूपी बिहार में या कह लीजिए नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा मदारिस पाए जाते हैं। मदारिस से निकलने वाले इन दिनों हर फील्ड में हैं, हर शोबे में हैं। मैं भी एक मदरसे का ही तालिब इल्म हूँ और मदरसे में पढ़ने वाले दुनिया के किसी भी शोबे में जा सकते हैं। लेकिन अब जो हुकूमत का एजेंडा है, जो हुकूमत का असल हदफ है, इन मदरसों पर बैन लगाना, इन मदरसों को रोकना और वक्फ कानून का सहारा लेकर यूपी सरकार ने 350 से ज़्यादा मदरसों को नोटिस इशू कर दिया या बुलडोज कर दिया है। उत्तराखंड में 170 से ज़्यादा मदरसों को अनरिकग्नाइज्ड करार देकर सील कर दिया गया है और अब देश के दूसरे इलाकों में भी ये कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमारी लीडरशिप को, हमारी मिली तंजीमों को आगे आना होगा, सीरियस लेना होगा। और जो मैंने शुरू में बताया कि यूपी सरकार ने सारी कार्रवाई उस दौरान की जब पूरे देश की, पूरी दुनिया की नज़र इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर थी। सिर्फ 10 और 11 मई के बीच में 111 से ज़्यादा मदरसों को यूपी में बुलडोज किया गया और ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। और जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भी मैंने एक रिपोर्ट में बताया था कि 20 से ज़्यादा मदरसों को सील किया गया या बुलडोज किया गया इन्हीं सरहदी इलाकों में और अब और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद है।